सबनों प्यार भरी जय मसीह दी। आइए सब मिलकर गीत बोलांगे, जीना मेरे लिए मसीह और मरना। बोलिए, रिस्पॉन्स करिए, क्योंकि यही सब मिलकर खुदा की बंदगी कर रहे हैं। हालेलुया। इस स्टेज तो जो बोलिया जा रहा है कला बंदगी नहीं कर रहे, असं सब मिलकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा के दास आज इस जगह पहुंचे हैं और इस सेवकाई मैं पिछे बह के सोच रहा कि एडी सौखी नहीं है, कि भुखे भी रहना पैदा है, कि सैकल से भी जाना पैदा, कि बाइक से भी जाना पैदा। बोलेंगे और जब सानू साडी बुलाहट समझ आती है, असली जंग उतों शुरू होती है। हालेलुया। उतों असली जंग शुरू होती है कि हुण प्रभु च चलना हो रहा औखा हो गया। हालेलुया। तो आइए सब मिलकर गीत गाएं। अपनी सेवा दोस्तों आवाज तेरा हिसाब मैं अपनी सेवा दोस्तों तेरा हिसाब पानी परेशानियां चलिए मिलके साथ। जीना मेरे लिए मसीह, मरना आइए सब मिलके। जीना मेरे लिए मसीह, मरना जीना मेरे लिए मसीह। सेवा आइए मिलके। मैं अपनी सेवा जीना मेरे लिए
हालेलुया। वो एक साड़ी तोहफा सी, तोहफा दसना चाहूंगा। लगभग काफी जाने जाते हैं, मेरा नाम गगनदीप हंस है, मैं एक आराधक हाँ और बीते समय में मैं फिल्मों में काम करता सी, तो इन्हां नाल भी मैं सो अज तुहानूं सारिआं नूं पता है कि तुसीं रब दी आवाज़ मिनिस्ट्री इंटरनेशनल जिहदे चेयरमैन फाउंडर अपोस्टल जनरल पंजाब जी हैं, उस परिवार के नाल जुड़न जा रहे हो और उस परिवार का हिस्सा बनने तो पहला उस मिनिस्ट्री के बारे, उन्होंने रूल रेगुलेशन के बारे, उस मिनिस्ट्री के कानूनों के बारे शायद मैं या तुसी सारे कई गल्लां तो आप अनजान होवांगे। सो कि सानू सारिआं नूं चाहिए कि सानू उन्हां सारियां गल्लां दा पता होवे तां जो असीं जो भी सानू इस मिनिस्ट्री के द्वारा इंस्ट्रक्शनस मिलेगी उन्होंने आपां फॉलो करके प्रभु के नाम नूं, प्रभु के वचन नूं इस संसार दे विच जिथे भी सानू उन्होंने फैलाउण दा मौका मिलेगा आपां फैलावांगे। पर इहदे पिछे जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, कंडीशनस होंगियां, उन्होंने फॉलो करके। सो मैं पास्टर धर्मिंदर जी बुलाया, वो साडे विच हुण आउणगे और तुहानूं सारिआं नूं मिनिस्ट्री के सारे रूल रेगुलेशन के बारे दसणगे और इस दे नाल पास्टर हरजीत संधू जी जिहड़े कि अज तुहानूं सारिआं नूं मसा करने के लिए इस हॉल के इस जगह पर आ रहे हैं, वो भी 5-10 मिनट के वो भी साढ़े पहुँच रहे हैं और आप उन्होंने कोलों भी प्रभु का वचन सुनना और उन्होंने कोलों भी उन्होंने राही भी प्रभु तो ब्लैसिंग्स देनियां। सो मैं रिक्वेस्ट करांगा इंस्पैक्टर पास्टर धर्मिंदर जी नूं जिहड़े कि रब दी आवाज़ मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इंडिया के वो इंचार्ज हैं और सारा रब दी आवाज़ की सारी वो वर्कआउट संभालते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करांगी कि वो माइक पे हों और रब दी आवाज़ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री उसके बारे रूल रेगुलेशन बारे दसन जो अपोस्टल जनरल पंडाल जी ने सजोदा तालीम मारेंगे अपन करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार जिन्हें फिर सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जितने लोग सुते हुए हैं बोलो हालेलुया, जितने लोग दिल्ली से आए बोलो हालेलुया, जितने लोग गुरदासपुर से आए बोलो हालेलुया, जितने लोग पंजाब से आए बोलो हालेलुया, जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं बोलो हालेलुया, जितने लोग इस मिनिस्ट्री को प्यार करते हैं बोलो हालेलुया, जितने लोग सही करेंगे बोलो हालेलुया 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 हाल क्योंकि गुरदासपुर का वो स्वाद जा नहीं होगा, मुझे लगता है चंडीगढ़ से ही है जी। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। सो कितने लोग नवे आए आज पहली बार आए, कितने लोग परमेश्वर के दास पहली बार आए इस मिनिस्ट्री के विच, ठीक है हालेलुया। आप सबनों एक सूचना दे रहे हैं, एक जो आप कोई चीज लेने या कोई आप बाइक लेने
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਲ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं हालेलुया गाना इस करके बोल रहा नहीं, नींद उठ जाती है। हालेलुया। सो कुछ हिंदी समझ में आ रही है, पंजाबी समझ में आ रही है सबको? सारे ने पंजाबी आती समझ दिल्ली वालों को? हालेलुया। सो सब तो पहला उस परमेश्वर का धन्यवाद आ जिहड़े परमेश्वर ने अज का दिन बनाया तो साडी जिंदगी दे विच ठहराया। हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम कहता मैं तेनों तेरी मां के गर्भ दे विचों पहले ही चुन लिया सी। उदों असीं अपनी मां के गर्भ दे विच साडा बीज भी नहीं लिया सी, परमेश्वर ने सानू उदों चुन लिया सी। हालेलुया। उन्हें क्यों चुनिया सी? क्योंकि तुसीं उहदे स्वर्ग राज दा प्रचार कर सको, पिंड पिंड विच जाके, जगह जगह विच जाके, मोहल्ले मोहल्ले विच जाके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मत्ती 28 की 29 दे विच लिखिया, 19 तो 20 दे विच लिखिया कि जाओ सारी जातियां नूं चेला बनाओ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बिलीव करदा जो आज तुहानू ऑर्डिनेशन दिता जाएगा, तुहाडियां जिंदगियां, तुहाडियां मिनिस्ट्रियां, तुहाडे परिवार सब नहीं रहेंगे। हालेलुया। जब बाइबल दे विच लिखिया तुसी जगत दी ज्योति हो, तुसी लोकां दे विच चमको यीशु दे नाम दे और ऐसे चमकोगे कि लोग तुहानू देखेंगे, पूरी दुनिया तुहानू सलूट मारेगी। जब तुसी स्वर्ग विच जाओगे तुहानू यीशु मसीह तुहाडा स्वागत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन तो बाद, आज के ऑर्डिनेशन तो बाद तुहाडियां मिनिस्ट्रियां का लेवल तुहानू दिखेगा, तुहाडा लेवल दिखेगा तुहानू। हालेलुया। मैं एक छोटी जी टेस्टिमनी देना चाहना, प्लीज से डिस्टर्बेंस बंद कर दो सारी। हालेलुया। मैं एक तुहानू छोटी जी टेस्टिमनी देना चाहना है। जो मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं पहली गल दसना चाहना, प्रभु यीशु मसीह किसी की जात नहीं बदलता, किसी का नाम नहीं बदलता, किसी का धर्म नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह दिल बदल के रख देता तो बंदे की जिंदगी बदल के रख देता। जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बदल के रखी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता कि ਤੁਹਾਡੀ भी जिंदगी मेरे खुदा ने नहीं चेंज करनी। हालेलुया। मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਛੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 7.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, CTS ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे को डिग्री होने बावजूद भी मैं प्रचार नहीं कर सकता सी। मेरे को 7.5 साल का एक्सपीरियंस सीगा, मैं फिर भी प्रचार नहीं कर सकता सी। क्यों नहीं कर सकता सी? क्योंकि मेरे को एक अधिकार नहीं सी, एक ऑर्डिनेशन नहीं सीगा। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों के अगे तरले किए, उन्होंने पैर फड़े, बहुत बहुत बड़े बड़े बंदे के अगे मैं जाके झुकिया, सालों साल सेवा की, सालों साल उन्होंने कपड़े धोते, सालों साल उन्होंने बच्चों की गुलामी की, पर किसी ने मैनू बांह नहीं फड़ाई। हालेलुया। किसी ने मैनू बांह नहीं फड़ाई। हालेलुया। एक दिन की हुआ कि मैं बड़ा इन्हां चीज़ों के पिछे बिलीव रखता वा कि जो परमेश्वर करता वो बेस्ट करता है। मैनू मैं 7 साल वेट किया एक पास्ट ऑर्डिनेशन के लिए। 7 साल, 7 साल छोटे नहीं होंगे।
7 साल मैं वेट किया। हालेलुया हालेलुया। जिस जगह ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਭਾਈ ਪਾਸਟਰ ਹੀਮਲਾਲ ਜੀ ਗਵਾਹ, ਪਾਸਟਰ ਨਵੀਨ ਜੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 100/100 ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੈਮਲ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੈਮਲ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੈਮਲ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸੀ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਠਾ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ खुश ने? कितने लोग खुश ने? जिन्हें लोग खुश ने अपने हाथों में खड़ा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का ऐसा ही थे तो 1000 गुना दुगनी खुशी देवे। हालेलुया। मैं एक गरीब के घर के विच उठा हुआ बंदा है, जमीन तो उठा हुआ बंदा। मेरे बाप ने, मेरे अपोस्टल जैमल भंडार पिता ने मैंने उंगली फड़ के चलना सिखाया। हालेलुया। मैं तुहानू दस नहीं सकता
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिन्हें लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया, जिन्हें लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया, जिन्हें लोग जाग रहे हैं बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो कुछ रूल रेगुलेशंस के बारे में तुहानू दसांगा, उस तो बाद मैं अपनी एक छोटी जी होर टेस्टमनी, एक पर्सनल लाइफ दी दसांगा कि मैनू परमेश्वर ने कितना इस्तेमाल किया ते मेरे फादर के थ्रू कितना मैनू बरकतां मिलियां। जो तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਬਸ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਥਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। तो उस तो बाद असी अपने आत्मिक पिता अपोस्टल जैमल भंडार जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सानू इस लायक बना दिता। हालेलुया। इस लायक बना दिता, इस लायक नहीं सी असी, सानू इस लायक बना दिता। सानू जमीन तो चक के कुर्सियों पे बिठाने वाले कर दिते। हालेलुया। असी टार के उत्ते बैठने वाले सी, अज लोग सानू कुर्सियां देंदे हैं। साडे बाप ने बनाया, आत्मिक बाप। हालेलुया, हालेलुया। सो कुछ रूल रेगुलेशन है जी इस मिनिस्ट्री दे कि पहला रूल है कि ये मिनिस्ट्री दे विच बहुत सारे लोग आए तो बहुत सारे लोग चले गए। वो की सोचते सी कि इंग्लैंड की मिनिस्ट्री आ, बाहर की मिनिस्ट्री आ, सानू जेबे भर भर नोट देवेगी, जेबा भर भर के। कई पास्टर दा बड़े बड़े लिफाफे लेके आए नाल, ये कोई लेके आया? हालेलुया। सो पहला रूल है कि यह मिनिस्ट्री ना तो किसी तो कोई पैसा लेंदी है, ना कोई पैसा देंदी है। हालेलुया। पहला रूल यह है जी, ना कोई मिनिस्ट्री पैसा लेंदी है, ना तो कोई पैसा देंदी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सानू फ्री च देता, असी फ्री च दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई जिथे बीजेगा उतो बढ़ लेगा। हालेलुया। यदि अगर मैं अपने बाप के कोल बीजांगा तो मैं उन्होंने कोल बढ़ लांगा, जिथे तुसी बीजोगे उतो तुसी बढ़ लोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो जिहदे विच तुहानू डॉक्यूमेंट दिते जांदे, मैं चाहना पास्टर हीमलाल जी आ जाओ, एक डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट ला। हालेलुया। कुछ तुहानू डॉक्यूमेंट दिखाए जाने हैं, वो डॉक्यूमेंट आज इत्थे प्रोवाइड नहीं हो सके किसी कारण। वो प्रोवाइड इस करके नहीं हो सके क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने लेट कर दिता सीगा जी, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर देते हैं बहुत टाइम हो गया सी, तो जिन्होंने लैके आना सी वो भी मिस हो गए, क्योंकि पिछों बनया नहीं सी समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे दिख रहा जी, ये सब दिखता जी।
ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 98 ਲੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਖੋਲ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने भी तुसी जाओगे, अगर कहोगे सानू ये चाहिए, अगले कहते पहला 10,000 रुपये रखो, पीछे टैक्स काटना है, पहला तुसी जेब च कुछ पाओ, फिर सुनांगे तुहाडी गल। हालेलुया। ये तुहानू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला है जी बपतिस्मे का सर्टिफिकेट। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने बपतिस्मा लेता वा? किन्ने लोगों ने बपतिस्मा लेता हुआ है जी? लेता नहीं? असली बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया, पानी वाली डुबकी नहीं लेती, हाथ क्यों नहीं खड़ा कर दिया? अरे वो मेरी भाषा समझ आती है, वो मैं पंजाब तो ही आ। हालेलुया। किन्ने लोगों ने पानी वाली डुबकी लेती है? हालेलुया, हालेलुया। तुसी भी किसी पास्टर तो सर्टिफिकेट लेता होगा, लेता है जी? कितने लोगों ने सर्टिफिकेट लेता? हाथ खड़ा करो। कोई चंद पास्टर, चंद लोग। हालेलुया, हालेलुया। ये तुसी पास्टर सर्टिफिकेट के नाल नाल ये तुहानू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जाता है जी। पास्टर सर्टिफिकेट तुसी किसी नू भी दे सकते हो कट के अपनी मर्जी दे नाल, तुहानू किसी की परमिशन लैण दी लोड़ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। की गल ताड़ियां मारो। हालेलुया, हालेलुया। ये बिल्कुल फ्री जी। हालेलुया। सानू बहुत सारे लोगों ने कहा, कहते जी तुसी साडा काम खराब कर रहे हो, कहते फ्री दे दे के, कहते फ्री दे दे के काम खराब कर दो। मैं कहा चिंता ना करो, आज जड़ तो चूल्हा पटांगे, चिंता ना करो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे, क्योंकि मैं भी इस सर्टिफिकेट के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। हालेलुया। ये पास्टर सर्टिफिकेट जिन्हों भी तुसी बपतिस्मा दोगे उन्होंने तुसी अपनी मर्जी के नाल कट के दे सकते हो। हालेलुया। इसका कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। हालेलुया। अपनी मर्जी नाल देना चाहते तो दे सकते, कोई ना नहीं। हालेलुया। अगला है लेटर हेड। सबनों दिख रहे जी? लेटर हेड। कितने लोगों को पता लेटर हेड के बारे? ऑलमोस्ट सब ਨੂੰ पता है। लोग, कई लोग इन्ना हाथ चकते की गल, यीशु मसीह इन्ना पाया हुआ वो, यीशु मसीह इन्ना विश्वास रखते हैं, जे इन्ना रखते हाथ खड़ा करो। हालेलुया। अगली बार कहे इन्ना हाथ खड़ा करना, जिन्ना बड़ा हाथ, जिन्ना ऊंचा हाथ ओडी ऊंची बरकत। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को लेटर हेड के बारे पता जी? क्या बात। हालेलुया। ये लेटर हेड के बारे में दसदा कि ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਊਂਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਵਾ ਚਰਚ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। हालेलुया। अगर कोई गवर्नमेंट वालों तुहानू कोई सर्टिफिकेट, कोई ਜਿਹੜਾ नहीं दिता जाता, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ लिख के दे सकते हो, पूरा वैलिड है, पूरा वैलिड है। एक डेथ सर्टिफिकेट का काम करता है। ये एक ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ है ये बहुत सारे काम करता है। ये साउंड परमिशन, या पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कहिए तो पुकार, इतने मैं पहली बार शब्द सुना पुकार, ਸਾਡੇ उधर चिट्ठी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये ਤੁਹਾਡੇ पुकार ਦੇ काम भी ਹੁੰਦਾ ਵਾ। हालेलुया। समझ च आया? पहले नंबर पे की दस्या सीगा?
नहीं सब तो पहले डॉक्यूमेंट केड़ा दिखाया सी कितने लोगों को पता मैरिज सर्टिफिकेट सीगा वो पीछे वाले सुते पे हैं हालेलुया हालेलुया अगला हैगा इनवॉल्व जिन्हों आप पंजाबी दे विच कहने शगन वाला लिफाफा हालेलुया शगन वाला लिफाफा इन्हों आप कहने इनवॉल्व ऑफरिंग का लिफाफा हालेलुया हुण की आ कि जदों ਅਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਇਹ ਇਨਵਲਪ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਲਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਂਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਸਕੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया जिन्हें लोग सो रहे हैं हालेलुया हाँ जिन्हें लोग जाग रहे हैं हालेलुया जिन्हें लोग बोर हो गए वो हालेलुया अच्छा हले बैटरी चार्ज है हालेलुया ये लिफाफा जी ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਹਾਲੇਲੁਇਆ किन्ने डॉक्यूमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ हैं जी पहला मैरिज का दूसरा बैप्टिज्म का तीसरा लेटर हेड चौथा ऑफरिंग लेटर हालेलुया पंजवां मिलता जी मैंबरशिप फॉर्म हालेलुया वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ 6% ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਮ ਜਨਮ ਡੇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਛੇਵਾਂ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 3 ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੱਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਫੋਨ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੈਮਲ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡੋਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਪੰਡੋਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਝ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ओरिजिनल ही पर ओरिजिनल ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ओरिजिनल ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ओरिजिनल ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 3100 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਜੀ? 3100 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ 2100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ? ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ? ਤੇ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹੈ ਜੀ 2100 3100, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 1800। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਜੀ? 3100 ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਕਿੰਨੇ? 2100। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਰੁਪਈਆ 500 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਸ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਖਰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੁਪਇਆ 500 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਵੇ ਕਿ ਆਪ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਹੋ ਸਕਦੇ, 10 ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁੱਠੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁੱਠੇ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ। ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਰਚਿਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਥੋਮਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਦਿਖੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਓ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਂਪਲੇਟਸ ਪਵਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੀ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ 10-10 ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਧਰ
हालेलुया, हालेलुया। मैं लैके रख लए, ठीक है जी, सारा सिस्टम हो गया। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੂੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ। मैं इन्नी मेहनत की थी, जिन्होंने को औलाद नहीं सी उन्होंने स्पेशल फोन करता सी, फेसबुक पे आइडिया पे व्हाट्सएप पे भेज के कहता सी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुआ करांगा। जब मैं ਅਸੀਂ दुआ करते सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ औलाद ਤਾਂ ਨਹੀਂ, औलाद ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ औलाद ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। फिर अपोस्टल जी का दूसरे दिन फोन आया, कहते धर्मिंदर एक किट अपने फ्रिज च लिया के रख ला, कहना इसे किट नाल जिद्दां तेरी वाइफ दे पीरियड मिस हो गए इसे किट नाल चेक करना वा, मैं लिया के रख ली जी। हालेलुया, हालेलुया। सियाला दा टाइम सीगा ते साडे घर दे विच गीजर नहीं हैगा, साडे घर दे विच रॉड दे नाल पानी गर्म कीता जांदा। मैं उस दिन जल्दी जाना सी सवेरे 5 बजे। हालेलुया। मैं उस दिन दिल्ली दे लई निकलना सी। तो मेरी वाइफ उठी तो मेरी वाइफ के पीरियड्स मिस हो चुके थे, तो अगे भी हो जाते सी, 10 दिन 5 दिन अगे पिछे हो जाते सी, सानू लगा ये नॉर्मल गल है। हालेलुया। पर मेरी वाइफ ने सोचा कि चलो मैं चेक करके वेख दी कि सानू पता रिजल्ट तो नेगेटिव ही आना, रिजल्ट तो आना ही नहीं, मैं फिर भी चेक करके वेख लगी हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी वाइफ ने चीका मार मार के मैंने बुलाना शुरू कर दिता, कहते धर्मिंदर धर्मिंदर इधर आ। मैंने लगा मैं शायद पानी लाने के बहाने बुलाती, मैं होश सौ गया, मैं रजाई च सिर दे के होश सौ गया, सहारा रख लिया। हालेलुया। वो आई मेरे उत्ते डिग गई, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ आई एम प्रेग्नेंट। हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਦੇ शब्द नहीं निकलते सी और रोना शुरू कर देता। मैंने लगा शायद करंट लग गया तां रोंदी है। हालेलुया, हालेलुया। उस तो एक रात पहला जब मैं रात को अपने कमरे में दुआ करता सी, रात को 2:43 का टाइम सीगा, तो अपोस्टल जी मेरे रूम दे विच आए, एक रोशनी मेरे रूम दे विच आई, उन्हें एक शब्द बोला, कहते उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, तेरा टाइम आ गया, उठ प्रकाशमान हो, तेरा टाइम आ गया। उस तो अगले दिन ही मेरी वाइफ प्रेग्नेंट सी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे को 6 तारीख को परमेश्वर ने एक फुल्ला वर्गी बेटी देती है। लोग मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार मैनू हिजड़ा बोलते सी, कहते वो हिजड़ा तुरया हुंदा आ। मैं कहा जेड़े परमेश्वर को मैं मानता हूं हिजड़ा नहीं है, वो सच्चा ते जिंदा परमेश्वर है। और लोगों ने सुनता तो मेरी भी सुनेगा। और मेरे परमेश्वर ने मैनू मेरी बेटी दी थी, अबीगैल ओदा नाम है। हालेलुया, हालेलुया। सो आप सब लोग बहुत सारी परमेश्वर बरकत देवे। परमेश्वर के दास साडे विचकार आ चुके हैं, तो थोड़े टाइम तक वो आम पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर करता है उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आइए अपने अखां बंद कर दें, हर एक जन अपने अखां बंद करे और इस तरह सोचो कि आज तुसी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो, तो प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाल गल कर रहा है। अपने अखां बंद करो। मैं सच कह रहा हूं, ओदी उपस्थिति इस जगह दे विच है। कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई सीनियर, हर एक बंदा वो आंख बंद करे, चाहे कोई साउंड सिस्टम वाला बंदा है, हर एक आंख बंद करे। ओदा आत्मा साडे विचकार है, ओदा आत्मा साडे विचकार है, ओदा आत्मा साडे विचकार है। मैं तुहानू सच कह रहा हूं, ओदा आत्मा, पवित्र आत्मा इस जगह दे विच पहुंच चुका है। वो तुहानू बदलने लई आ रहा है, तुहानू मिनिस्ट्री बदल देनी है। प्रभु यीशु मसीह साडे विचकार है, और उसकी खासियत साडे विच लग चुका है, और साडे विचकार पहुंच चुका है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रीमा नाकामा सुखो रीमा नाकामा सिकारामी हीनो मा सिकारामा लाब्रे सुखो रीमा नाकादेवे रीमा नोकोंदे की शान मुझे क्या बुझाएं
के यीशु नाम का जलता हूँ उसकी शान में, मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। अपने हाथों को उठा के कहिए, अपने हाथों को हिला के कहिए मेरे नाम मिलके, मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। हे माँ किया लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में, मुझे क्या बुझाए आधियाँ सकी, मुझे क्या बुझाए आधियाँ, मैं हूँ पाक रूह की आवाज़ में, मैं चराग हूँ इस नाम का जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ कि मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी मैंने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। अपने मन में खोलिए, अपने दिल में खोलिए, सब अपनी आंखों में बंद रखिए और ये हुजूरी इस जगह पे होगा, इस जगह पे अपनी आंखों में बंद कर दिया, अपने तन उठा के उससे चेहरा ना दिला, अपने मन में बताइए मेरे नाम लेके अपने होठों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि परमेश्वर महिमा के विच विराजमान होगा और आराधना सारी बंधनों को तोड़ दी। अपने हाथों को उठा के हिला के गई, मुझे क्या मुझे क्या